गुरु हरगोबिंद साहब का जन्म होंदा है। परिवार दे विच जिहड़ियां समस्यावां ने उन्हां दा चिंतन करना बहुत जरूरी है। पिरथी चंद चाहुंदा है कि गुरता गद्दी मैनू मिल जाए, और उसकी घर वाली जिहड़ी करमो है वो अक्सर कई बार उन्होंने कह दिंदी है कि बेशक छोटे नूं मिल गई है, बेशक गुरता गद्दी अर्जन नूं मिल गई है, पर इहदे घर किहड़ी कोई औलाद है, इन्हें तो बे औलादा चले जाना तो गद्दी तो फिर साडे कोल ही आउणी। इवें दियां बड़ियां गल्लां उसकी पत्नी दे वल्लों कीतियां जांदियां ने। पर जदों गुरु साहब दे घर अकाल पुरख पुत्र की दात बख्शिश कर दिंदा है तो फिर उस पुत्र नूं मराउण दीयां साजिशां शुरू हो जांदियां ने। सब तो पहला नाम आउंदा है दाई फत्तो दा। वेखो कारज की जिम्मेवारी ते इतिहास के विच नाम किन्ना दा रहिंदा है। अज जदों असीं गुरु नानक साहब के संसार दे विच प्रगट होने की गल करते हैं ना, तो असीं बड़े फखर दे नाल माण दे नाल हर मंच के उपरों ये गल कहने हैं कि जदों गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार दे विच संसार मंच दे विच आउंदे ने तां उन्हां दे पहला दीदार दाई दौलतां करदी है। किन्ना माण, किन्ना सत्कार। तो जदों गुरु साहब का जन्म होने वाला सी ते मेहता कालू जी ने एक बारी दौलतां नूं कहा सी, दौलतां जे किते मेरे घर पुत्र होया ना ते मैं तेरी झोली पैसिਆਂ नाल मोहरां दे नाल भर देवांगा। ते जदों पुत्र होया ते पुत्र दौलतां दाई दे हत्थां दे विच है ते खबर दिंदी है मेहता कालू नूं कि मेहता जी तेरे घर पुत्र जन्मिया है। तो कहता मेरा जी करता है मैं तेरी झोली दौलत दे नाल भर देवां। ते कहंदी जिहदे दीदार हो गए ने ना, इहदे दीदार दे सामने हुण दौलत की कोई अहमियत नहीं। जिसनूं मैं तक लिया ना, जिस गुरु दे मैं दीदार कर लए ने, जिस बालक दे विचों मैनूं इन्नी रूहानीयत का प्रकाश नज़र आया है, हुण उसनूं पैसे नाल नहीं तोलिया जा सकदा। ये भी एक दाई है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय गुरु तेग बहादुर साहब के हुक्मनामे दाई लाडो का जिक्र आता है, वो भी एक दाई है। पर एक ये भी दाई है फत्तो, जिहड़ी अपनी छाती नूं जहर ला के गुरु हरगोबिंद साहब नूं दुध पिया के खत्म करना चाहती है। नहीं खत्म कर पाउंदी। जे उस समय समाज दे विच बदनामी हुई तो अज इतिहासक स्रोतों के भी उन्होंने कोई चंगी जगह नहीं मिल सकती। असी अज भी जदों उसकी गल करते हैं तो कहते हैं कि उसने अपनी मंद नीयत के नाल गुरु साहब नूं खत्म करने का यतन किया। हुण इस गल नूं समझिए कि गुरमत विचारधारा के नाल, गुर इतिहास के नाल धोखा करन दे नाल समाज दे विच अज तां सानू शर्मिंदगी का सामना करना ही पएगा, पर आने वाले समय दे विच जिहड़ियां साडीआं पीढ़ियां ने उन्हां दे विच भी साडी शख्सियत कलंकित हो जाती है कि असीं गुरु दे नाल विश्वासघात कीता। अज तां असीं किसी राजनीतिक लीडर दे पिछे लग के, किसी लालच दे पिछे लग के, किसी लोभ के पिछे लग के गुरु के इतिहास के नाल विश्वासघात कर लवांगे। आने वाला इतिहास माफ़ नहीं करेगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। दूसरी कोशिश की गई कि थोड़े जे वड्डे होए तो बच्चों के नाल खेडण जाते हैं, तो पिरथी चंद ने एक सपेरे नूं कहा कि इन्हां नूं सप लड़ा दिता जाए। सप विखाउण दे वास्ते जिवें सपेरे आउंदे ने, सपेरे आए, पिंड दे बच्चे होर भी बैठे ने, तो उसने एक जहरीला सप इन्हां वल छड्ड दिता। तो पातशाह ने सप नूं सिर तो फड़ लिया, उन्ना चिर तक ना छड्डिया जिन्ना चिर तक वो सप मर ना गया। ये भी गल सामने आ गई। फिर घर दे विच एक खिडावा सी, रूपा ब्राह्मण। फिर उसनूं कहा गया कि तू खाने दे विच कुछ पा के दे दे। उसने दही दे विच जहर पा दी। हुण कुदरतन जां तुसीं कह सकते हो कि जिन्हों रब ने रखना है तो जिहड़ा है ही रब का रूप, तो जिहड़ा जन्मिया ही उस घर दे विच है, जिहदे बारे भट्ट साहिबान कहंदे ने कि भन मथरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਡੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਠਿਆਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰਨ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਤੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਨੇ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਦੇਈ, ਗੁਰਿਆਈ ਕੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਕੋ ਦੇਈ, ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਿਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਪੱਗ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਪੱਗ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਕੁਦਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ, ਮਸੰਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਬਣੇ, ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਮਹੰਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੰਤ। ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਰਪਟ
ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਪਟ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸਟਰ ਕਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਸਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਉਸ ਮਸੰਦ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਧਿਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਹੁਣ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਮੇਰੀ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ, ਕਬੀਰ ਜਨ ਭਏ ਖਾਲਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਹ ਜਾਨੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੌਤੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਜ਼ਰ। ਸ਼ਜ਼ਰ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਆਮਦਨ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਲ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਚੋਲਾਗਿਰੀ, ਮਸੰਦ, ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਗੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਧੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਜਮਾਨਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਟਤ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਗਿਆ। 1 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਜਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸਤ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਉਣੀ ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਮ ਚੁਕਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ,
ਮੈਂ ਜਜਮਾਨਗਿਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ।